హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఏపీకి సంబంధించిన మోడల్ పేపర్ అయితే ఏపీ టెట్కి సంబంధించిన మోడల్ పేపర్ అయితే పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పటి నుంచి ఏపీ టెట్ అయిపోయేంత వరకు నేను మోడల్ పేపర్స్ అనేవి పోస్ట్ చేస్తాను. ఐ థింక్ నేనైతే అనుకుంటున్నాను మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి అని. మీరు ప్రిపేర్ అయ్యాక వీటిని ప్రాక్టీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. మీలో ఎవరైనా మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. అలాగే మీకు మ్యాథ్స్కి సంబంధించి, ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి ఏమైనా టాపిక్స్ కావాలంటే చెప్పండి, నేను ఖచ్చితంగా వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. బాయ్. CDP. First question, parenting style in which parent give appropriate autonomy to the children. So, authoritative, permissive, authoritarian, uninvolved. So, option 1 is the correct answer, authoritative. Next, second question. Learning takes place from 1 to 25 years, conception to death, birth to death, 3 to 18 years. So learning అనేది takes place from birth to death. Option 3 is the correct answer. Next question. Third question. Cheating is a mental abuser, physical abuser, sexual abuser, financial abuser. So cheating is a mental abuse. Option 1 is the correct answer. Next question, fourth question. Self resource among the following: residential area and economical conditions, natures and newspapers, computer and internet, intelligence and thinking. సో సెల్ఫ్ రిసోర్స్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ థింకింగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ మిడ్ డే మీల్స్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ టు సాటిస్ఫై సోషల్ నీడ్ ఆఫ్ ఎ చిల్డ్రన్సా, ప్రైమరీ నీడ్ ఆఫ్ ఎ చిల్డ్రన్సా, సెకండరీ నీడ్స్ ఆఫ్ ఎ చిల్డ్రన్సా, psychological needs of a children. So implementation of a midday meals program is to satisfy primary needs of the children. Option 2 is the correct answer. Next question, sixth question. Object performance appears at this stage: pre-operational stage, sensory motor stage, కాన్సన్ట్రేట్ ఆపరేషనల్ స్టేజా, ఫార్మల్ ఆపరేషన్ స్టేజా. అంటే ఆబ్జెక్టివ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఆపరేటెడ్ ఎట్ సెన్సరీ మోటార్ స్టేజ్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సెవెంత్ క్వశ్చన్. Educational programming in AP LIP standards for literacy improvement program, learning improvement program, language improvement program, leadership improvement program. So educational programming in AP LIP అనేది standards for learning improvement program. So option 2 is the correct answer. Next, eighth question. Which of the following comes by inheritance and developed through training? Attitudes, trials, aptitudes, habits. So which of the following come by inheritance and developed through training? So option 3 is the correct answer. Aptitude is the correct answer. Next, ninth question. To facilitate conceptualization among students, the teacher should encourage rote memorization, give importance to the direct experiences, rely only on lecturer method of training, not exclusive example in the discussion.
So to facilitate conceptualization among the students, the teacher should give importance to the direct experience. Option 2 is the correct answer. Next question, 10th question. Intelligence through purpose by E.I. Thorndike. So group factor theory, unifactor theory, two-factor theory, multi-factor theory. So intelligence theory proposed by E.I. థార్న్డిక్ అంటే ఏం ప్రపోజ్ చేశాడంటే అతను మల్టీ ఫ్యాక్టర్ థియరీ అనేది ప్రపోజ్ చేశాడు. సో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 11th క్వశ్చన్. ఆస్కింగ్ ద స్టేట్ ర్యాంక్ స్టూడెంట్స్ టు షేర్ హీజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ థాట్స్ కమ్స్ అండర్ అంటే ఆస్కింగ్ ద స్టేట్ ర్యాంక్ స్టూడెంట్స్ టు షేర్ హీజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ థాట్స్ కమ్స్ అండర్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడా, సర్వే మెథడా, కేస్ స్టడీ మెథడా, ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడా. సో అది ఏ మెథడ్ అంటే ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అది ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 12th క్వశ్చన్. ICT means Internet and Computer Technology, Information and Computer Technology, Internet and Communication Technology, Information and Communication Technology. So option 4 is the correct answer. Adi Information and Communication Technology. Next question, 13th question. The defense mechanism in which we justify what we do is projection, rationalization, identification, displacement. So the defense mechanism in which we justify what we do is ఏంటి అంటే ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్, ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, రేషనలైజేషన్. నెక్స్ట్ 14th క్వశ్చన్. ఎక్స్పెరిమెంటల్ లెర్నింగ్ త్రూ యాక్టివిటీస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ సెంట్రల్ పారిండ్రోమా, టీచర్ సెంట్రల్ పారిండ్రోమా, లెర్నింగ్ సెంట్రల్ పారిండ్రోమా, క్లాస్ రూమ్ సెంట్రల్ పారిండ్రోమా. సో ఎక్స్పెరిమెంటల్ లెర్నింగ్ త్రూ యాక్టివిటీస్ అనేది టేక్స్ ప్లేస్ లెర్నర్ సెంట్రల్ పారిండ్రోమ్. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 15th క్వశ్చన్. రెస్పాండింగ్ అండ్ వాల్యూయింగ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు దీస్ డొమైన్. ఏ డొమైన్ అండి? రెస్పాన్సింగ్ అండ్ వాల్యూస్ అనేది రిలేటెడ్ టు దీస్ డొమైన్ అంట. ఏంటిది? సైకోమోటర్ డొమైనా, కాంజుగేటివ్ డొమైనా, ఎడ్యుకేషనల్ డొమైనా, ఎఫెక్టివ్ డొమైనా. సో ఏ డొమైన్ అంటే ఎఫెక్టివ్ డొమైన్. ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 16th క్వశ్చన్. సీయింగ్ ఏ రోప్ అండ్ ఫియరింగ్ ఇట్ యాజ్ స్నేక్ ఈజ్ అది ఇల్యూజినేషనా, డీజేవియువా, ఫ్యాంటసీయా, హల్యూనైజేషనా. సో అదొక ఇల్యూజన్ అండి. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 17th. సోషల్లీ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఫేస్డ్ బై స్కూల్ ఏజ్ చిల్డ్రన్. సో సోషల్లీ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఫేస్డ్ బై స్కూల్ ఏజ్ చిల్డ్రన్ అంటే అటోనమీ వర్సెస్ డౌట్సా, ఇనిషియేటివ్ వర్సెస్ గిల్టా, ఇండస్ట్రీస్ వర్సెస్ ఇన్ఫారియారిటీయా, రోల్ ఐడెంటిటీ వర్సెస్ రోల్ కన్ఫ్యూజనా. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి, ఇండస్ట్రీ వర్సెస్ ఇన్ఫారియారిటీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 18th క్వశ్చన్. Vygotsky learning theory is called as conjugative learning theory, insightful learning theory, observer learning theory, constructivity learning theory. So option 4 is the correct answer, constructivist learning theory. Next question, 19th question. Formulation of instructional objectives takes place in these phrases: post-active pressure, interactive pressure, pre-active pressure, learner active pressure. So
ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇంటరాక్టివ్ ఆబ్జెక్ట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ దీస్ స్టేజ్ అంటే ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ప్రీ యాక్టివ్ ప్రేజ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A person well versed in type learning doing DTP work on computer. Here the transfer of learning is negative transfer, positive transfer, zero transfer and bilateral transfer. So ఇది ఆప్షన్ 2 is the correct answer అండి, పాజిటివ్ ట్రాన్స్ఫర్. నెక్స్ట్ 21st క్వశ్చన్. As per Snicker, children learn language through imitation and reinforcement, observation and limitation, innate ability, observation and reinforcement. So option 1 is the correct answer, imitation and reinforcement. Next. The way the driver respond to traffic signal is an example of law of generalization, law of excitation, law of effects, law of discrimination. So option 4 is the correct answer. It is a law of discrimination. Next question, 23rd question. Primary goal of open educational resources. Primary goal of open educational resources అంటే to provide a free and accessible education material. Option 4 is the correct answer. Next question, 24th question. As per the Cohen, percentage of learning through vision is. So ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే 83% అండి. ఆప్షన్ 2 is the correct answer. Next question. Projective test among the following. Projective test among the following అంటే ఆప్షన్ 4 is the correct answer అండి. థర్మాటిక్ అప్రిషియేషన్ టెస్ట్. నెక్స్ట్ 26th question. There are considered as educable mentally retarded అంటే ఆప్షన్ 2 is the correct answer. It is mid mental retarded. Next 27th. Programmed learning in the product of these following theory. A following theory. Programmed learning is a product of these following theory. A following theory and operant conditioning. So option 2 is the correct answer. Next question. Assessment used to improve the student's performance is. Assessment used to improve the student performance is. Option 3 is the correct answer. Assessment for learning. Next question. At first, the child used whole hand to hold the thing. Later he could hold by his fingers. Here the డెవలప్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్. ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రిసీడింగ్ ఫ్రమ్ జనరల్ టు స్పెసిఫిక్ అండి. నెక్స్ట్ 30 క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 30 క్వశ్చన్. 30 క్వశ్చన్. Scientist who experimented on memory. Scientist who experimented on memory అంటే ఆప్షన్ 4 is the correct answer అండి. Ebbinghaus. ఆప్షన్ 4 is the correct answer. నెక్స్ట్ వచ్చేసి తెలుగు అండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి తెలుగు. నేను తెలుగు అయితే జస్ట్ ఫస్ట్ ఒక వీడియో పోస్ట్ చేస్తాను, తరువాత ఆ వీడియో తర్వాత ఆన్సర్స్ అనేది పోస్ట్ చేస్తానండి, చూసేయండి.
61 question. Sheila reads books regularly. Choose the option that fits the blank. Reading a, has reading a, is reading a, reads a. So option 1 is the correct, option 4 is the correct answer. షీలా రీడ్స్ బుక్స్ రెగ్యులర్లీ అంటే 61 క్వశ్చన్లో ఆ బ్లాంక్కి ఏది కరెక్ట్ అయిన ఆన్సరో కనుక్కోమన్నారు. సో మనం ఒక్కొక్క ఆప్షన్ని పెట్టుకొని చూస్తే ఏదో ఒక మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్లో వస్తే సో ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, అది కూడా సేమ్ మోడల్. ఇఫ్ హీ ఆస్క్డ్ మీ ఐ డాష్ హిమ్. చూస్ ద ఆప్షన్ దట్ ఫిట్స్ ద బ్లాంక్. ఇఫ్ హీ ఆస్క్డ్ మీ ఐ విల్ help him. If he asked me, I would help him. If he asked me, I would have helped him. If he asked me, I would helped him. సో దీంట్లో ఏది మీనింగ్ఫుల్ వర్బ్ వస్తుంది మనకి? సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ మీనింగ్ఫుల్గా వస్తుంది, మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్గా వస్తుంది. సో ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, చూస్ ద గ్రామటికల్ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. గ్రామటికల్ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అంట. చూడండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్, ఐ అండ్ హీ ఆర్ ట్విన్స్. ఐ అండ్ మై బ్రదర్ వెంట్ టు మద్రాస్. రవి ఇన్వైటెడ్ యూ అండ్ మీ టు డిన్నర్. రవి ఇన్వైటెడ్ మీ అండ్ యూ టు డిన్నర్. సో గ్రామటికల్ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటి అంటే దీంట్లో ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. రవి ఇన్వైటెడ్ యూ అండ్ మీ టు డిన్నర్. నెక్స్ట్ 64 క్వశ్చన్, చూస్ ద కామన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ షార్ట్ పోయం. ఇంట్రడక్షన్, బాడీ లేకుంటే కన్క్లూజనా, స్టాంజా ఆర్ విట్స్, ప్లాట్, సబ్ప్లాట్, రిసొల్యూషన్, ప్రోల్జ్, మెయిన్ చాప్టర్, ఎపోలజ్. సో చూస్ ద కామన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ షార్ట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. వర్సి. నెక్స్ట్ 65 క్వశ్చన్, చూస్ ద పంక్చువేషన్ మార్క్ యూజ్డ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. అంటే ఫుల్ స్టాప్ యూజ్ చేస్తామా, కామా యూజ్ చేస్తామా, క్వశ్చన్ మార్క్ యూజ్ చేస్తామా, ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ యూజ్ చేస్తామా. అంటే వాడు ఏమడిగిండు, చూస్ ద పంక్చువేషన్ మార్క్ యూజ్డ్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో మనం క్వశ్చన్ తర్వాత మనం క్వశ్చన్ మార్కే యూజ్ చేస్తాం, క్వశ్చన్ అడిగితే క్వశ్చన్ మార్కే యూజ్ చేస్తాం కదా. సో ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, చూస్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇన్ విచ్ దే అపియర్స్ ఇన్ ద డిక్షనరీ. ఇక్కడ మనకి 4 ఆప్షన్స్ అనేది ఇచ్చారు. సో ఆ 4 ఆప్షన్స్ అనేది మనం ఒక డిక్షనరీ వర్బ్లో రాయాలి. ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ 4 ఆప్షన్స్లో ఫస్ట్ 3 లెటర్స్ అనేవి సేమ్ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ 4th లెటర్ చూద్దాం. ఫస్ట్ దాంట్లో, సెకండ్ దాంట్లో 4th లెటర్స్ అనేది సేమ్ ఉంది. బట్ ఫస్ట్ దాంట్లో సెకండ్ దాంట్లో సేమ్ లెటర్స్ ఉన్నాయి. ఫోర్త్ దాంట్లో కూడా సేమ్ లెటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే 4th లెటర్ వి వస్తుంది, ఇక్కడేమో ఎస్ వస్తుంది. ఎస్ తర్వాతనే వి కదా. సో ఈ 2 కావు, అంటే ఈ రెండిట్లో మనకి ఏదో ఒకటి వస్తుంది. ఈ రెండిట్లో మనకి ఏదో ఒకటి అనేది వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ సో 60 చూడండి ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 5th లెటర్ చూద్దామండి. ఇక్కడ ఈ ఉంది, ఇక్కడ ఎస్ ఉంది, అంటే ఈ తర్వాత ఎస్ కదా. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఫస్ట్ అనేది ఆప్షన్ సి వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ సి అనేది లేదు. నెక్స్ట్ 2 ఆప్షన్స్లో అయితే ఆప్షన్ సి అనేది ఫస్ట్ ఉంది. సో ఆప్షన్ సి తర్వాత మనకు ఆప్షన్ డి వస్తుంది కదండి. నెక్స్ట్ ఇదే కదా డిక్షనరీ ప్రకారం. సో CDBA అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్, అంటే ఆప్షన్ 3 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, సెలెక్ట్ ద ఫాలోయింగ్ లింకర్ దట్ షోస్ టైమ్ ఫ్రేమ్. సో సెలెక్ట్ ద ఫాలోయింగ్ లింకర్స్ దట్ షోస్ ద టైమ్ ఫ్రేమ్ని అంటే ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. అది నెక్స్ట్. ఐడెంటిఫై ద సింపుల్ సెంటెన్స్. ఐ బ్రాట్ ఏ రెడ్ డ్రెస్ ఫర్ హర్. ఆఫ్టర్ ఐ వెంట్ టు ద స్టోర్ ఐ రియలైజ్డ్ ఐ ఫర్గెట్ మై వ్యాలెట్. He likes to run and he enjoyed swimming. When the car was chased, the mouse it lapped gracefully. అంటే ఐడెంటిఫై ద సింపుల్ సెంటెన్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఐ బ్రాట్ ఏ రెడ్ డ్రెస్ ఫర్ హర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్,
సెవరల్ చిల్డ్రన్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద పార్క్ అంటే ఐడెంటిఫై ద యాడ్జెక్టివ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్. సెవరల్ పార్క్ ప్లేడ్ చిల్డ్రన్. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సెవరల్ అనేది యాడ్జెక్టివ్ ఇన్ ద సెంటెన్స్. నెక్స్ట్, షీ ఈజ్ స్టడింగ్ ఫర్ హర్ ఎగ్జామ్స్. ఐడెంటిఫై ద హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ అబోవ్. హెల్పింగ్ వర్బ్ మనం దీంట్లో ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో క్వశ్చన్ ఏంటి? షీ ఈజ్ స్టడింగ్ ఫర్ హర్ ఎగ్జామ్. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఈజ్ అ verb. నెక్స్ట్, choose the phrasal verb that means to anticipate or be excited about. Look out, look forward, turn into, run into. So option 1 is the correct answer. Look out. Next, choose the following which is not a characteristic feature of interrogative sentence. So characteristic feature of not a characteristic feature of interrogative sentence. They typically begins with interrogative verb. They usually ask their questions. They end with an exclamation mark. They seek information. So it not characteristic feature of interrogative sentence ఏంటిది అంటే they usually ask questions. Option 2 is the correct answer. Next question. He remarked 2 and 2 makes 4. అంటే choose the correct indirect speech of the sentence above. He remarked that 2 and 2 makes 4. He remarked that 2 and 2 makes 4. He remarked that 2 and 2 makes 4. He suggested that 2 and 2 makes 4. So option 3 is the correct answer. He remarked that 2 and 2 makes 4. Next question. 40% of the milk. 40% of the milk dash been sold since the morning. So choose the correct verb that fits the blank. Has, is, have, is, has, was. So option 3 is the correct answer. Has is the correct answer. Next question. Choose one word substitute for the expansion. A game in which no one wins. So option 3 is the correct answer. Draw. Next, choose the correctly spelling word. అక్కడ సిగ్నిఫికెన్స్ అని ఇచ్చారు, దాంట్లో కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ వర్డ్స్ అనేది చెప్పమన్నాడు. సో ఆప్షన్ 4 స్పెల్లింగ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ 77 క్వశ్చన్. ఏ రెయిన్ హ్యావ్ హెల్డెడ్ ద సీజనల్ విజిటర్స్. సన్సెష్ heliport and several thousands leeches. Choose the answer of the word arrival. Arrival ante approach. So option 2 is the correct answer. I shall be when we both have victorious conclusion. Choose the triple. Option 3 is the correct answer. Defected. Intensive reading anedi is also known as in deep learning. Option 1 is the correct answer. Identify the structural word from the is the correct answer. Next question. Supplementary reading or meant for అంటే supplementary readers or option 2 is the correct answer. Extensive reading. A test book అనేది should supplement the teacher instructions. So option 2 is the correct answer. మెసేజెస్ అయితే ఇస్తారు, దాంట్లో క్వశ్చన్ ఇస్తారు, దాన్ని మనం ఆన్సర్ చేయాలి. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చూసేద్దాం. సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్యాసేజ్. బేస్డ్ ఆన్ ద ప్యాసేజ్ ద్వారా మనం కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేయమని. నెక్స్ట్ కూడా ప్యాసేజ్ ఇస్తారు, ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఇస్తారు. సో దీంట్లో కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ అడిగారు. సో దీనికి ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ commands. So
ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఇది టోటల్ ఫిజికల్ రెస్పాన్స్. చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సమ్ వర్డ్స్ బికమ్ prominent in a particular piece of text, but outside the text they are not considered important. Such word are called. So option 3 is the correct. Vocabulary. Next question. It rained dash the day. Choose the word that fits the blank. So దీని is the correct answer. It rained through a sentence that contain a main class. ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో మెయిన్ క్లాస్ అనేది దేని is a correct answer. He ate the dinner after he had finished his homework. Modal verb could is used to express. So option 1 is the correct answer. Statement about the articles. So correct statement about the articles ni manam select cheyali. Clarify whether the noun being referred to it's specific or general in orchard. There are 10 rows of mango trees and each row contains 25 trees. Then the number of mango trees in the orchard is. సో ఈ క్వశ్చన్లో ఏమంటున్నారంటే ఒక తోటలో 10 రోల్ ఆఫ్ అంటే 10 వరుసలు మ్యాంగో ట్రీస్ అనేవి ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క వరుసకి 25 చెట్లు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క రోలో 25 చెట్లు ఉన్నాయి. సో దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాంగో ట్రీస్ ఇన్ ద ఆర్చిడ్ ఈజ్. సో ఆ మొత్తం ఆర్చిడ్లో ఎన్ని మ్యాంగో ట్రీస్ ఉన్నాయి అని కనుక్కోమన్నాడు. ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ 1 250, ఆప్షన్ 2 25, ఆప్షన్ 3 100, ఆప్షన్ 4 10. ఇక్కడ మనం ఈజీగా చేయొచ్చండి వితౌట్ క్యాలిక్యులేషన్. ఇప్పుడు వాడు ఏం చెప్పిండు, ఫస్ట్ 10 రోస్ అని చెప్పిండు. 10 రోస్ అంటే ఒక్క రోకి 25 ట్రీస్ అంటే 10 into 25 అంటే మనకి 250 కదా ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ 1 అనేది కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 84 ties were put on car. 84 ties were put on car. If each car need 4 with 4 ties అంటే అక్కడ 80 అంటే కార్కి 4 టైర్లు కదా, అలా 80 అన్ని కార్లు ఒక కార్కి 4 టైర్లు కదా. ఇప్పుడు 84 టైర్లు ఉంటే మొత్తం అవి ఎన్ని కార్లు అని అడుగుతుండు. సో 4/4 84/4 అంటే ఎంత? 4 1 జా 4 2 జా 4 1 జా 23rd question. The multiplicative inverse of -1 1/8 is. So the multiplicative inverse of -1 1/8 is. సో చూడండి, ఇప్పుడు -1 1/8 అంటే ఇది నేను చెప్తాను చూడండి. 93rd క్వశ్చన్ కదా. చూడు వాళ్ళు ఏమని చెప్పారు, మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ -1 1/8 అన్నారు. సో దీన్ని చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? -8/9 వస్తుంది అంతే కదా. -8/9 వస్తుంది. సో ఆప్షన్ 3 అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 24th క్వశ్చన్. The smallest number by which 9408 must be divided so that the quotient is a perfect square. The smallest number by which 9408 must be divided అంటే ఒక స్మాలెస్ట్ నెంబర్ తోటి 9400 అయితే మస్ట్ బి డివైడ్ అవుతుంది. బట్ దాని ఒక క్వశ్చన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అనేది మనకు రావాలి.
సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి 2 ఇచ్చారు, 3 ఇచ్చారు, 7 ఇచ్చారు, 1 ఇచ్చారు. ఇప్పుడు చూడండి చూసేద్దాం. 940. సారీ అండి, ఇక్కడ చిన్న చిన్న డిస్టర్బెన్స్ వస్తున్నాయి. చూడండి ఇక్కడ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ బై విచ్ 9408 మస్ట్ బి డివైడెడ్ సో దట్ ద కోషంట్ ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. 7 తోటి 1 తోటి ఇక ఇచ్చిన ఈ నెంబర్ని అన్నిటితోని మనకు కోషంట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రావాలి. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ చేస్తే అప్పుడు మనకి 336 అనేది ఈక్వల్స్ టు 56. అంటే 56 స్క్వేర్ అంటే 31 ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 175616. సో ద క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 1 ఇట్ ఈస్ అన్ ఆన్సర్ 56 అండి. 56 హోల్ క్యూబ్ అయితే మనకి 175616. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకి 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. 56 అయితేనే మనకి 1756 1 క్యూబ్. అదే 48 హోల్ క్యూబ్ అనుకోండి 192 వస్తుంది. అదే 36 క్యూబ్ అనుకోండి 46,656 వస్తుంది. 24 క్యూబ్ అనుకోండి 13,824 వస్తుంది. సో 86 క్యూబ్ అయితేనే 172616 అనేది వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ద రేషియో ఆఫ్ 30 minutes to 1/2 hour ఈజ్. ద రేషియో ఆఫ్ 30 minutes to 1/2 hour ఈజ్. సో ఇది చూడండి 96th క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మనకి అక్కడ 30 minutes to 1.5 hour అన్నారు. 36 to 1.5 hour అంటే 60 minutes ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 hour కదండి. మనకి 60 minutes అయితే 1 hour కదా. సో హెన్స్ 30 minutes అంటే మనకి 0.5 hours అంతే కదా. ఇప్పుడు 60 minutesకి 1 hour అన్నప్పుడు 30 minutes. సో అప్పుడు హియర్ HCF ఆఫ్ మనకి 0.5. సో అప్పుడు 0.571 అనేది డివిజబుల్ బై 0.5 into 3. సో ఆన్సర్ 1:3 అనేది ఆన్సర్. 1:3 అనేది ఆన్సర్. సో 1:3 అంటే ఆప్షన్ 7th క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్ అండి. కన్వర్ట్ 1/3 into పర్సంటేజ్. వాడు ఇది చాలా అంటే చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి. చూడండి 1/3ని పర్సంటేజ్లోకి మార్చమంటారు. పర్సంటేజ్ అంటే మనకి ఇంటూ 100 అంటే 100/30 అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది. సో ఆప్షన్ 1 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. 33%. A fan was purchased in 98th క్వశ్చన్ చూసేద్దాం. ఇక్కడ గివెన్ దట్ పర్చేస్డ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాన్ ఇచ్చిండు 750 అనేది, ఇంక్లూడింగ్ ద GST కూడా ఇచ్చిండు, అది 20%. సో ఇప్పుడు చేసేద్దాం చూడండి ఆ సమ్. సో గివెన్ దట్ ద పర్చేస్డ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఫ్యాన్ అనేది మనకి 750 అని ఇచ్చిండు. సో ఇంక్లూడింగ్ GST కూడా ఇచ్చిండు, అంటే 20% కదా GST, ఇంక్లూడింగ్ GST. సో లెట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాన్ బిఫోర్ GST. సో లెట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాన్ బిఫోర్ GST అనేది మనం X అనుకోవాలి. ఇప్పుడు వాడు ఫర్ 750 ఇంక్లూడింగ్ ద GSTతో అయితేనే 750. సో మనం GST ఇవ్వకుండా ఫ్యాన్
రేట్ ఎంతో కనుక్కుందాం ఫస్ట్. సో లెట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాన్ బిఫోర్ జిఎస్టీ అనేది మనకి ఎక్స్. సో ఎక్స్ ప్లస్ 20% ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 750. సో అప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ 20/100 ఈక్వల్స్ టు 750 కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ కదా. 100x ప్లస్ 20x/100 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 750. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది మొత్తం 120x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 750 × 100. ఇప్పుడు ఇది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ పోయింది. అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందండి? 120x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి 75,000 అనేది వచ్చేస్తుంది. సో అప్పుడు x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 75,000/120 కదా. సో ఆన్సర్ అనేది 625. సో ఆన్సర్ అనేది 625. ఆప్షన్ 3 అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 29th క్వశ్చన్. ఏ టీషర్ట్ బ్రాట్ ఫర్ ₹120 ఈజ్ సోల్డ్ ఎట్ ₹100. సో ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ లాస్ ఈజ్, బట్ ఆయన అమ్మింది మాత్రం 100 రూపీస్కి. ఆయనకి ఎంత పర్సెంట్ లాస్ వచ్చిందో కనుక్కోమన్నాడు. సో చూసేయండి 99th క్వశ్చన్. చూడండి 99th క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు ప్రైస్ అనేది మనకి 120, కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది 120 రూపీస్కి సేల్ చేసిండు. సో మనకి కాస్ట్ పర్సంటేజ్ అనేది ఈక్వల్స్ టు లాస్ పర్సంటేజ్ అనేది 100 - 120 డివైడెడ్ బై 120 × 100. సో 20/120 × 100. అప్పుడు 100/6 అంటే 16.66. అంటే ఫస్ట్ వాడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చిండు, సేలింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చిండండి. ఇప్పుడు లాస్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ అంటే మనకి ఫార్ములా ఉంటుందిగా, ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ 16.66 వచ్చింది. 16.66. చూడండి ఆప్షన్లో 16.66 అనేది అయితే లేదు. సో ఇప్పుడు మనం పాయింట్స్లో రాసినాం కాబట్టి అట్లుందండి. ఇప్పుడు 16.23 తీసుకోండి, అది చేస్తేనే కదా మనకి తర్వాత వచ్చేది ఆన్సర్. అంటే మనం ఇక్కడ డెసిమల్ రూపంలో ఇచ్చి ఇప్పుడు మనం పాయింట్ రూపంలో రాసినామండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Naina was gave 1/2 piece of cake and Nizama was given 2/2 piece of cake. Total given cake to the both of them. అంటే ఈమె 1.5 కేక్ ఇచ్చిందండి, ఈమె 2.5 కేక్ ఇచ్చిందండి. మొత్తం ఎంత కేక్ అన్నాడు అంటే 1.5 + 2.5 అంటే మొత్తం ఎంత అండి? 2, 3, 4 అంతే కదా. 1.5 + 2.5 అంటే మొత్తం 4 కదండి. సో ఆప్షన్ 2 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 101 క్వశ్చన్. 101 క్వశ్చన్ చూడండి. ది హైట్ ఆఫ్ 10 గర్ల్స్ వర్ మెజర్డ్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ద రిజల్ట్ ఆర్ యాజ్ ఫాలోస్: 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141. ద నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ టాలర్ మోర్ దెన్ ద మీన్ హైట్ అని అడిగిండు. సో టాలర్ మోర్ దెన్ ద మీన్ హైట్. ఇప్పుడు చూడండి 101 క్వశ్చన్. 101 క్వశ్చన్ చూడండి. ఇక్కడ ద గివెన్ డేటా అబౌట్ ద హైట్ ఆఫ్ ద 10 గర్ల్స్ మెజర్డ్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్ ఆర్ యాజ్ ఫాలోస్ అంటే ఇచ్చిన నెంబర్స్ అన్నీ వేసుకోవాలండి. ఇక్కడ మీన్ హైట్ ఆఫ్ ద గర్ల్ అంటే మీన్ హైట్ ఆఫ్ ద గర్ల్ ఫార్ములా సమ్ ఆఫ్ ఆల్ హైట్ ఆఫ్ గర్ల్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్. సో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ హైట్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ హైట్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ అంటే మనం ఏం చేస్తాం చూడండి. ఆడ మనకి ఏమిచ్చారు 135
plus 150 plus 139 plus 128 plus 151 plus 132 plus 146 plus 149 plus 143 plus 141. So sum of all height of girls by number of girls. నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ అంటే మనకి 10 కదా, సో 10. ఇప్పుడు ఇది మొత్తంని యాడ్ చేస్తే మనకి 1414/10 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 141.14 సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది. సో 5 గర్ల్స్ వర్ హయ్యర్ మోర్ దెన్ ద మీన్ ఆఫ్ ద హైట్. ఇప్పుడు ఇది మనకి మీన్ అంటే 141.4 సెంటీమీటర్స్ అంటే మీన్. సో ఎంతమంది గర్ల్స్, ఇక్కడ 135 ఉంది, 135 అనేది దీనికన్నా చిన్న, ఇది 150 ఉంది, 150 అనేది మీన్ కన్నా పెద్ద, సో 1. నెక్స్ట్ 139 అనేది మీన్ కన్నా చిన్న, ఇది చిన్నని. నెక్స్ట్ 151 అనేది మీన్ కన్నా పెద్ద కదా, సో 2. నెక్స్ట్ ఇది చిన్న, 146 అనేది మీన్ కన్నా పెద్దనే కదా, సో 3. 149 అనేది మీన్ కన్నా పెద్దనే కదా, సో 4. సో 143 అని మీన్ కన్నా పెద్దనే కదా, 5. సో 5 girls have higher more than the mean height of the total 10 girls. ఓకేనా? సో ఆప్షన్ 5 అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కదా, ఆప్షన్ 2 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనకి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 102 క్వశ్చన్ చూడండి. ద లెంత్ అండ్ బెడ్త్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ అనేది 6 సెంటీమీటర్స్ అండ్ 4 సెంటీమీటర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ. దెన్ ద పారామీటర్ ఈజ్, సో ఇక్కడ లెంత్ ఇచ్చారు, మనకి బెడ్త్ ఇచ్చారు, సో పారామీటర్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ అనేది కనుక్కోమన్నారు. సో చూసేయండి. సో 102 క్వశ్చన్. పారామీటర్ అంటే 2 of L ప్లస్ అంతే కదా, అంటే 2 of మనకి లెంత్ ఇచ్చారు, ఎంత ఇచ్చారండి 6, బెడ్త్ ఎంత ఇచ్చారండి 4, సో 2 of 10 అన్నట్టే కదా, అంటే 20 సెంటీమీటర్స్. సో 20 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఆప్షన్ 1 అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 103 క్వశ్చన్. ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ద మినిట్స్ హ్యాండ్ అండ్ ద హవర్స్ హ్యాండ్ ఇన్ ద క్లాక్ ఆఫ్ 6 AM. అంటే ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ద మినిట్ హ్యాండ్కి హవర్ హ్యాండ్కి అది 6 AM ఉన్నప్పుడు అది ఎంత యాంగిల్ అనేది అడుగుతున్నాడండి. చూడండి, ఎట్ 6 o'clock ద మినిట్ హ్యాండ్ అనేది 12 మీద అండ్ ద హవర్ హ్యాండ్ అనేది 6 మీద ఉంటుంది. సో ది యాంగిల్ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ 6/12 ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ద డిగ్రీస్ ఇన్ ఏ సర్కిల్ 360. సో 6/12 ఇంటూ, అంటే ఇప్పుడు అర్థమైందా ఒకసారి చూడండి. ఇది మనకి 4 5 6 7 8 9 10 11. సో మినిట్ ముళ్ళేమో 12 మీద ఉంటుంది, హవర్స్ ముళ్ళేమో 6 మీద ఉంటుంది. మొత్తం 360 డిగ్రీస్ కదండి. సో 360 డిగ్రీస్ కదా, అంటే ది యాంగిల్ ఫార్మ్డ్ అనేది మనకి 16/12 ఇన్ ఏ సర్కిల్. సో 16 ఆన్సర్ అనేది మనకి 180 డిగ్రీస్. సో ఇది మనకి 180 డిగ్రీస్. ఇగో 90 డిగ్రీస్ 180, ఈ రెండు 99 అంటే 180. సో ఇది మనకి స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది కాబట్టి ఆప్షన్ 4 అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్, 180 డిగ్రీస్. క్వశ్చన్. ఇఫ్ 2 cubes of dimension 2 centimeters by 2 side by side, then the length of the resultant cuboid. So cubes each with dimensions 2 centimeters 2 centimeters 2 centimeters are placed side by side అండి. సో the placed side by side matter for the resultant dimension, for the resultant dimension.
సో రిజల్టెంట్ సో ఆప్షన్ 1 is the correct answer అండి. 4 centimeters. Option 1 is the correct answer. Next question. 105 question. If two angles are complementary, then the sum of their measure is. ఒక 2 angles అనేవి కాంప్లిమెంటరీ అయితే సమ్ ఆఫ్ దేర్ మెజర్ యాంగిల్స్ అని అన్నాడు. చూడండి ఇప్పుడు 145 degrees. ఇఫ్ 2 angles ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ దెన్ ద సమ్ ఆఫ్ దేర్ మెజర్మెంట్ అనేది మనకి 90 degrees. సో if 2 angles are complementary, then the sum of their measure is 90 degrees. Option 4 is the correct answer. Next question. 106th question. P is the principal, R is the rate of the amount when interest is compounded. అండి ఆర్ అనేదేమో రేట్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్ట్, ఎన్ అనేదేమో టైం. ఒకవేళ ఈ అమౌంట్ అనేది మనకి హాఫ్ ఇయర్లీ అయితే మనం ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి? పిఎన్ఆర్ బై 100 అంటే అది కాదు, అది ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పిఎన్ఆర్ బై 100. పి ప్లస్ ఆర్ బై 100 హోల్ పవర్ ఎన్న పి ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఆర్ బై 200 ఆఫ్ 2 పవర్ ఎన్న. సో ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. మనం హాఫ్ ఇయర్లీ అంటే ఈ ఫార్ములా వాడతాం, పి ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఆర్ బై 200 ఆఫ్ 2 పవర్ ఎన్. నెక్స్ట్ 107th question. The volume of a rectangular box with 2p, 4q and 8r of length, breadth and height respectively. సో అక్కడ వాల్యూమ్ అడిగిండండి. సో 107th question చూసేయండి. వాల్యూమ్ ఒక్క నిమిషం అండి. ఇప్పుడు చూడండి, వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ ఇంటూ బెర్త్ ఇంటూ హైట్ కదా. అంటే 2p, 4p, 4q అండ్ 8r అంటే 2p ఇంటూ హెచ్ఐ కదా. సో ఇవన్నీ ఇంటూ చేస్తే మనకి 64 pqr అనేది వచ్చేస్తుంది. సో ఆప్షన్ రైట్ రాంగ్గా చూసేద్దాం, ఉందా లేదా చూసేద్దామండి. ఆప్షన్ సో చూడండి, ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ అండి. థర్డ్ ఆప్షన్ 2p ఇంటూ 4q ఇంటూ 8r. సో ఆప్షన్ 3 అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు 2p ఉంది ఫస్ట్ ఆప్షన్లో. 2p ప్లస్ 4q ప్లస్ 8r అంటే మనకి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ అంటే ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ కదా. సో ఆప్షన్ 3 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 108th క్వశ్చన్. డివైడ్ 24 ఇంటూ 2x స్క్వేర్ yz ప్లస్ xy స్క్వేర్ z ప్లస్ xyz స్క్వేర్ బై 8xyz. ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఈ ఈక్వేషన్తోని డివైడ్ చేయమంటుండు. అంటే 108th క్వశ్చన్ చూడండి, ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఎంత? 24 ఆఫ్ xy స్క్వేర్ z ప్లస్ xyz స్క్వేర్ బై 8xyz తోని చేయమన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ xyz అనేది కామన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ xyzని కామన్ తీసుకుంటే x మిగిలింది, ప్లస్ ఇక్కడ xyzని కామన్ తీసుకుంటే y మిగిలింది, ఇక్కడ xyzని కామన్ తీసుకుంటే z మిగిలింది బై 8xyz. ఇక్కడ చూడండి, 8 1 జా 8, 8 3 జా 24 కదా. సో ఈ xyzకి క్యాన్సిల్. సో అప్పుడు 3 ఆఫ్ x ప్లస్ y ప్లస్ z అనేది ఆన్సర్. చూడండి, ఆప్షన్ 2 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. 3 ఆఫ్ x ప్లస్ y ప్లస్ z అనేది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 109th క్వశ్చన్. ద వాల్యూ ఆఫ్ 3.61492 ఇంటూ 100 degrees ఈజ్. సో ద 100 అంటే పవర్ అనేది 0నే అండి. సో 0.61492 అనేది వస్తుంది. సో ఇప్పుడు పవర్ 1 2 10 పవర్ 3 అలా వస్తే వాల్యూ అనేది వేరే ఉంది, పవర్ అనేది మనకి 0నే. సో
492. సో ఆప్షన్ 4 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ది వాల్యూ ఆఫ్ 2 minus 8x plus 4x plus 4 at x is equals to 3. సో ఇది చూడండి 110 క్వశ్చన్, చాలా ఈజీ క్వశ్చన్. 2 minus 8x plus 4x plus 4 ఈ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండండి. x is equals to 3 అనేది ఇచ్చిండు. సో ఈ x అనే వాల్యూ ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే 2 minus 8 of 3 plus 4 of 3 plus 4 అంటే 2 minus 8 12 plus 4 అంటే 18 minus 24 కదా, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -6. సో ఆప్షన్ 2 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ద వాల్యూ ఆఫ్ 3 kilograms ఇన్ మిల్లీగ్రామ్స్. ద వాల్యూ ఆఫ్ 3 kilograms ఇన్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ 112, ద వాల్యూ ఆఫ్ 1 hour 10 minutes 12 seconds ఇన్ సెకండ్స్ అని అడిగిండు. అంటే 12 secondsని సెకండ్స్లో అయితే ఎంత అని అడిగిండు. సో ఇప్పుడు చూసేయండి 112th క్వశ్చన్ కదా, చూసేయండి. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ 1 hour 12 minutes 10 secondsని మనం సెకండ్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనకి 1 hour 3600 seconds కదా, 3600 seconds కదా. సో ఇప్పుడు మనకి 1 minute ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 60 seconds కదా. అంటే 12 into 60 చేస్తుంది. సో దట్స్ వీ హ్యావ్ 1 hour ఈక్వల్స్ టు 10 seconds. అంటే 10 seconds ఈక్వల్స్ టు అంటే 10 minutes ప్లస్ 10 secondsకి ఎంత, 600 కదా, ప్లస్ మనకి 600 ప్లస్ 10 seconds 3600 ప్లస్ 600 4210 12 seconds 12 seconds కదా ఇది. సో 4212 seconds. సో ద ఏం లేదండి, ఇక్కడ హవర్కి ఎన్ని సెకండ్స్ రాసుకోవాలి, 1 minuteకి 60 ఇవన్నిటిని ప్లస్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ అయితే వచ్చేస్తుంది. మనకి ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్, 4212 seconds. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ క్యూబాయిడ్ ఆఫ్ మెజర్ 15 meters into 12 meters into 10 meters. Box that can be stored in it if the సో ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద క్యూబాయిడ్ అనేది ఇప్పుడు మనకి 15 into 2 అవుతుందండి. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎ క్యూబాయిడ్ బాక్స్ అనేది మన, సో ఇది చేయండి ఒక్కసారి ఇట్లా చూడండి, 12 meters into 10 meters అంటే మొత్తం మనకి 800. ద క్యూబాయిడ్ బాక్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ద క్యూబాయిడ్ బాక్స్ స్ట్రక్చర్డ్ ఇన్ ద క్యూబాయిడల్ ఈజ్ అంటే ఇక్కడ మనకి వాల్యూ మీటర్స్ క్యూబ్ అన్నారు. సో 800 meters cube by 18 meters cube. సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100. దీనికి క్యాన్సిల్ చేస్తే 100 అనేది మనకు ఆన్సర్ అండి.
ఆన్సర్. చిన్న డిస్టర్బెన్స్ వస్తున్నాయండి, ప్లీజ్ ఏం పట్టించుకోకండి వాటిని. నెక్స్ట్, ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ పైప్ ఇన్ 14 centimeters, ద లెంత్ ఆఫ్ ఏ ట్రాప్డ్ రిక్వైర్డ్ టు wrap around the pipe of one time is. సో ఇప్పుడు ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ పైప్ అనేది మనకి 14 centimeters ఇచ్చారండి. సో 2πr ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లెంత్ ఆఫ్ ద టేప్ రిక్వైర్డ్. 2πr అంటే 2 అంటే 2π అంటే 22/7 ఇంటూ r అంటే 14 centimeters. సో ఇది మొత్తం కలిపి 88 centimeters. ఆప్షన్ 3 అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ మెథడాలజీ అండి. The relation between different branches of maths like is called. So the relation between the different branches of mathematics like arithmetic, geometry, algebra, etc. is called internal correlation. So option 2 is the correct answer. Next question, 116th question. Mathematical thinking in children development internal power such as a mathematic reasoning, arriving at logical conclusion and understanding the abstraction. This value is called, ఈ వాల్యూని మనం ఏమంటామండి, హయ్యర్ వాల్యూ అని అంటాం. సో ఆప్షన్ 2 is the correct answer. Next question, the rule of the understanding the relationship between the various mathematics concepts by making the connection based on a common characteristics or process followed by certain rule. So followed by certain rule, ఏ రూల్ అండి? సో ఏ రూల్ అంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ది ఆబ్జెక్టివ్స్ which word teacher has to achieve by teaching the subject in his classroom are called. So the objectives which were teaching has to achieved by learning the subject in his classroom are called. Option 3 is the correct answer andi, instructional objectives. Next, every student must accomplish fully in a క్లాస్ ఆర్ అంటే ఎవ్రీ స్టూడెంట్ అనేది మస్ట్ అకంప్లిష్ ఫుల్లీ ఇన్ ద క్లాస్ అంటే ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. మినిమం లెవెల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 120 క్వశ్చన్, teacher is enhancing their teaching efficiency and to evaluate the students' conceptual understanding and practice during the technique process is. So teaching in enhancing their teaching efficiency and to evaluate the students' conceptual understanding and practice during the teaching process is. So option 4 is the correct answer andi, adi formative assessment. Next question, EVS. Rust of wheat is caused by, rust of wheat అనేది caused by fungi bacteria na. సో rust of the wheat అనేది caused by fungi అండి. ఆప్షన్ 1 is the correct answer. Next question, metamorphosis in frog is controlled by అనేది controlled by. Option 3 is the Tyronic. Ursa major అనేది. సో ఆప్షన్ 1 is the correct answer. Big Dipper. Ursa major is also called as a Big Dipper. Next question, the gas produced when metal react with the sodium oxide. ఎప్పుడైతే మెటల్ అనేది రియాక్ట్ విత్ ద సోడియం ఆక్సైడ్ అయితే అది ఏ గ్యాస్ అనేది
ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ depositioning a layer of zinc on iron. Deposition of a layer of zinc in iron. Option 3 is the correct answer. Galvanization. Next, the process of conversion of water vapor into its liquid form. Ante option 2 is the correct answer. Condensation. Next, 127. The birthplace of river Krishna. The birthplace of river Krishna ఏంటంటే అందరికీ తెలిసేది మహాబాలేశ్వరం. ఆప్షన్ 4 is the correct answer. In bees, Vegil dance is a type of. In bees, Vegil dance. In bees, ఆప్షన్ 3 is the correct answer. అదొక విజువల్ కమ్యూనికేషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద టూల్ యూజ్డ్ బై మాన్సూన్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్స్. ద టూల్ యూజ్డ్ బై మాన్సూన్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ అంటే ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అదొక స్పిరిట్ లెవెల్. నెక్స్ట్ 130 క్వశ్చన్, యానిమల్స్ హ్యావింగ్ ద షార్ప్ కట్టింగ్ టీత్, స్ట్రాంగ్ గ్రైండింగ్ టీత్ అండ్ canines are. So animals having the strong cutting teeth and grinding teeth and canines are. So option 3 is the correct answer. Adi aminovores. Next question, 131 question. In plants, water is transported through. In plants, water అనేది transported through. Option 1 is the correct answer. Next question, marble cancer is caused due to. Marble cancer అనేది causes due to acid rain. Option 4 is the correct answer. Next question, సో సోషల్ స్టడీస్ అండి. ఇప్పుడు ఆర్య సమాజ్ వాజ్ ఫౌండెడ్ బై. ఆర్య సమాజ్ అనేది ఎవరు ఫౌండ్ చేశారండి? ఆర్య సమాజ్ అనేది ఫౌండెడ్ బై స్వామి దయానంద సరస్వతి. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇన్ ఇండియా, నేషనల్ కన్జ్యూమర్ డే అనేది ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు ఇండియాలో అంటే ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. డిసెంబర్ 24న జరుపుకుంటారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, పీపుల్ వర్షిప్డ్ దిస్ గాడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ పశుపతి. Hindus people worshipped this god in the name of Pashupati. So option 1 is the correct answer. Shivudu, Lord Shiva. Next, the book Gulamgiri was written by. The book Gulamgiri was written by. Option 4 is the correct answer and Jyotirao Phule. Ninth question, identify the mismatching pairs. Identify the mismatching pairs and దీంట్లో. So mismatching pairs అంటే option 2 is the 138th question. The Kaaba is a building that related to Muslims అండి. సో ఆప్షన్ 4 is the correct answer. Next question, the range of universe is. The range of universe is option 2 is the correct answer and it is an infinite. Next, the larger procedure of Boxgate. This option 4 is the correct answer and Australia. Next, 141 question.
సన్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ కార్పికాన్ ఆన్ ఎప్పుడండి? ఎప్పుడు పడుతుందండి సన్లైట్ డైరెక్ట్లీ? సో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, December 22. నెక్స్ట్, ది పార్టీషన్ ఆఫ్ బెంగాల్ హ్యాపెన్ ఈజ్. ది పార్టీషన్ ఆఫ్ బెంగాల్ హ్యాపెన్ ఈజ్, అది ఎప్పుడు అంటే 1905 అండి. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 143 క్వశ్చన్. ఐడెంటిఫైయింగ్ ద మిస్ మ్యాచ్ పేర్స్ రిగార్డింగ్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్. సో మిస్ మ్యాచింగ్ పేర్ అంటే నైట్రోజన్ 75%, ఆక్సిజన్ 21%, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 0.05%, ఆర్గాన్ 0.93%. సో ఆప్షన్ 3 అనేది మిస్ మ్యాచింగ్ పేర్ రిగార్డింగ్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్. నెక్స్ట్, 144. As per this article of our constitution, untouchability has been abolished. So option 2 is the correct answer అండి, ఆర్టికల్ 17 ప్రకారం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 145 క్వశ్చన్. ది ప్రైమరీ స్టేజ్ EVS part 1 and EVS part 2 should be integrated and tough as EVS. This is suggested by NCF 2005. Option 1 is the correct answer. Next, the second logical step in scientific method. The second logical step in the scientific method ఏంటి అంటే ఆప్షన్ 2 is the correct answer అండి, defining and analyzing the problem. Next question, 147th question. The assessment usually done before the beginning of teaching learning process. ఈ అసైన్మెంట్ అనేది యూజువల్లీ డన్ బిఫోర్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ క్లాసెస్. టీచింగ్ లెర్నింగ్ క్లాసెస్ ఏం ప్రాసెస్ అంటే డయాగ్నోస్టిక్ ఇవాల్యుయేషన్. నెక్స్ట్, సెకండ్ స్టెప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ట్రిప్ ఈజ్. ద సెకండ్ స్టెప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ట్రిప్ అంటే ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, రీడ్ లెస్. నెక్స్ట్, ది అప్రోచ్ గోస్ ఫ్రమ్ నౌన్ టు అన్నౌన్ థింగ్స్. ది అప్రోచ్ గోస్ ఫ్రమ్ నౌన్ టు అన్నౌన్ థింగ్స్. సో అట్లాంటిక్, ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద formative assessment. The number of tools in the formative assessments. Answer 3 is the correct answer. అంటే 4 number of tools in the formative assessments. So the channel for more videos. ఇప్పటి నుంచి నేను ఏపీ టెట్ అయిపోయేదాకా నేను ఏపీకి సంబంధించిన మోడల్ పేపర్స్ ఖచ్చితంగా పోస్ట్ చేస్తూనే ఉంటాను. అలాగే మీలో ఎవరైనా మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. ఇంకా మీకు మ్యాథ్స్ లేదా మ్యాథ్స్కి లేకుంటే ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన గ్రామర్ కానీ మ్యాథ్స్కి సంబంధించిన ఏ ప్రాబ్లం అయినా